In this video, we are going to discuss about the symmetries of molecular vibration. As you know, all the molecules are in a state of motion, and these molecules are associated with the rotational, translational and vibrational motion due to the displacement of constituent atom. So all the molecules are in a state of rotational, translational and vibrational motion because of displacement of constituent atom, and these are associated with the degrees of freedom and that are responsible for kinetic energy. Normally, we are discussing about the 3 degrees of freedom, that is rotational degrees of freedom, translational degrees of freedom and vibrational degrees of freedom. So it is possible to have fundamental basis for translational and rotational movement. Therefore, we can derive irreducible representation for them to indicate their symmetry. That means we know the symmetries of translational and rotational degrees of freedom for a molecule from the character table. So നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ് യൂസിങ് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ഏരിയ 1, ഏരിയ 2 ആൻഡ് ഏരിയ 3 ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ഏരിയ 4 അല്ലേ. ഏരിയ 3 നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത്? ഏരിയ 3 ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? സോ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദ Cartesian coordinate, that means z, y, x, and we suppose we consider the vector along each coordinate. So this is the vector along the z coordinate, and suppose for C2V point group, what are the symmetry element? E, C2, sigma xz and sigma yz, and we are doing the symmetry operation along this vector. So we do the symmetry operator along the vector. For identity operation we have 1, for C2 again we have 1, for sigma xz we have 1, sigma yz we have 1. So this corresponding irreducible representation is A1. Okay, so that is obtained by doing the symmetry operation along a vector on a vector along the z-axis. So we know the symmetry of that particular translational vector, that is z vector. The symmetry is corresponds to A1 irreducible representation. In the same way, we find out that RZ is corresponds to A2. That means we can obtain it from the character table. That means this is area 3 of character table C2V. So from that it is observed that the translational vector z corresponds to the symmetry A1, and the rotational vector Rz is correspond to the symmetry A2. Then translational vector x and rotational vector Ry corresponds to the symmetry B1. That means the vector translational vector x and rotational vector y can be represented by the irreducible representation B1 with the symmetry 1 minus 1, 1 minus 1. That is the meaning of that particular sentence. So also the translational vector y and rotational vector rx is having the symmetry B2 with the symmetry operation E, C2, sigma xz and sigma yz with the value 1 minus 1 minus 1, 1. So we know the symmetries of translational vector and also rotational vector from the character table using area 3. Then how we can find out the symmetry of molecular vibration? As you know, the molecule is associated with the rotation, translation and vibration. We also know the symmetry of rotation and translation from the character table. Then how we can find out the symmetry of this vibrational motion of the molecule using this character table? We do not get it directly from the character table. We have to find out the symmetry of molecular vibration or vibrational motion from the character table by following steps. So we can look what are the steps to find out the symmetries of a molecular vibration. So the first step എന്തായിരിക്കും? Point group identify ചെയ്യുക. So when you get a molecule, you first identify the point group of the molecule. So the point group of the molecule is identified, and all the symmetry operation that point group will appropriate class are listed. For example, ഇപ്പോൾ C2V point group ആണ്.
അതിൻ്റെ എല്ലാ സിമെട്രി എലമെന്റ്സും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇ, C2Z, സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് ആൻഡ് സിഗ്മ വൈ സെഡ്. Suppose if a molecule is having C3V point group, so what are the symmetry element? E2C3, 3 sigma V, etc. So then what is the second step? Three vectors are attached to every atom present in a molecule. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആറ്റത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെക്ടേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഈച്ച് ആറ്റം ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് വെക്ടേഴ്സ്. എന്താ? എക്സ്, വൈ, സെഡ്. ഓൾസോ വി ഹാവ് x, y, z, and here also we have x, y, z. So three vectors are attached to every atom present in the molecule, and these vectors are the basis for representation corresponding to total movement of the molecule. അപ്പോൾ ഈ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഓരോ ആറ്റത്തിനും വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് ബേസിസ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ദെൻ ക്യാരക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എവറി സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ following equation. So in the previous video we studied that a molecule or point group can be represented by matrix representation or character representation. Then character representation find out ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ അതിലെല്ലാ സിമെട്രി എലമെന്റ്സും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഓരോ ആറ്റത്തും വെക്ടേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ. എന്തായിരുന്നു? നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഷിഫ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഇൻറ്റു ക്യാരക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സെയിം സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ 3x3 matrix. Okay, that is the second step. Then what is the third step? Using orthogonality theorem and character table. The reducible representation can be expressed as a combination of various irreducible representation. That is the third step. Using great orthogonality theorem. നമ്മൾ orthogonality theoremത്തിന് രണ്ട് application ആണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് construction of character table. Second one reduction of reducible representation into a combination of irreducible representation using reduction formula. ഇപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അതായത് റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ഫ്രം ദ സിമെട്രീസ് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് ദ സിമെട്രി ഓഫ് ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. We can find out the symmetry due to translational and rotational movement from the character table and subtract that symmetry of translational and rotational movement from the total symmetry of the for the total movement of the molecule. Then we arrive at the symmetries of vibrational mode of molecule. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്കൊരു വർക്കൗട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കണു. ആൻഡ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ സിമെട്രി ഓഫ് ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. അതിന് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ്റെയും റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ്റെയും സിമെട്രീസിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം 3 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെ? റൊട്ടേഷണൽ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ. ഇതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനും റൊട്ടേഷനും നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിനെ ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ്റെ സിമെട്രീസ് കിട്ടും. Then fourth one എന്താന്ന് നോക്കാം. From the symmetry of vibrational mode for simple molecule, nature of vibration can be identified. അപ്പോൾ സിമെട്രി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സിമെട്രി ഓഫ് വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ്? ഫോർ എ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷണൽ മോഡ് ഈസ് 3n-5 ആൻഡ് ഫോർ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് 3n-6 where n is the number of atoms present in a molecule. ഇപ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ പ്രസന്റ് ഇൻ എ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ? എന്തായിരിക്കും? 3 × 3 - 6 ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
9 minus 6 it's equal to 3. അതായത് നമുക്ക് 3 വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ഉള്ളത്. ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ വി ഹാവ് 3 വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻസ് ആർ പ്രസന്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ യുവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ്. ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണോ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ 4 സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെയാണ്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. ഏതാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്? C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ലിസ്റ്റ് ദ ഓൾ സിമട്രി എലമെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ C2Z, സിഗ്മ XZ ആൻഡ് സിഗ്മ YZ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? Place the vectors on each atom of the molecule. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആറ്റം ഏതൊക്കെയാണ്? ഓക്സിജൻ, then 1 hydrogen and second hydrogen. So place the vectors ഏതൊക്കെ? x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 on each atom. Then find the character representation of for the total movement of the molecule. എന്താണ് equation? Number of atoms which are not shifted during the symmetry operation into character corresponding to same symmetry operation into 3 into 3 matrix representation. So എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക? ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഷിഫ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട്? 3 ആറ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് 3 into what is the character for identity matrix? 3. So 3 into 3 is equal to 9. Matrix ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുന്നു 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So what is the character? Character is the sum of diagonal elements. It is equal to 1 plus 1 plus 1. That is diagonal elements. So it is equal to 3. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ 3 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം വിച്ച് നോട്ട് ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻറ്റു ക്യാരക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ 3 into 3 matrix, it is equal to 3. So 3 into 3 is equal to 9. So we get the reducible representation corresponding to what? Or character representation corresponding to identity operation. Then അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ഏതാ? C2Z ആണ്. C2Z വരുമ്പോൾ എന്താണ്? വി ആർ ഡൂയിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ അലോങ് ദ സെഡ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നത് ആര് മാത്രമാണ്? ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ്. സോ വി ഹാവ് ഓൺലി 1 ആറ്റം വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻ. സോ 1 into വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഫോർ C2 matrix? It is -1. So we have -1. Then sigma XZ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ XZ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ XZ ആണ് ഇവിടുത്തെ മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ YZ എടുക്കാം, എനിവൺ. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സിഗ്മ XZ മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ 3 ആറ്റം അതേ പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുക. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം അൺഷിഫ്റ്റഡ് 3 into what is the character for the matrix? Character for the matrix, character sigma XZ matrix എന്താണ്? X ഉം Z ഉം ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നിൽക്കും. സോ വി ഹാവ് 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 1. So the value character for sigma XZ is equal to 1. കാരണം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, ബാക്കി 1 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 into 1 is equal to 3. Okay. Then sigma YZ. സിഗ്മ YZ വരുമ്പോൾ 1 into എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്മ YZ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂള്. അപ്പോൾ YZ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിറർ പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ അൺഷിഫ്റ്റ് ആവാണ്ട് നിൽക്കുള്ളൂ, ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം അൺഷിഫ്റ്റഡ് 1. And what is the character for sigma YZ? Again 1. It is equal to 1. So we get the character representation, that is character representation or chi-RR, that is a character corresponding to reducible representation as what? 9 minus 1 3 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, സിമെട്രി എലമെന്റ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു? വെക്ടേഴ്സിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? യൂസിങ് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റെഡ്യൂസബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻ ടു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറെഡ്യൂസബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ, അതായത് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് റെഡ്യൂസബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ 9 minus 1 3 1. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ആർ യൂസിങ് ദ
equation, അതായത് number of irreducible representation is given by the equation 1 divided by h sigma character for reducible representation and character for irreducible representation. ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് a1 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. വാട്ട് ഇസ് h? h ഇസ് ദ ഓർഡർ. അപ്പോൾ C2v പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ്? 4 ആണ്. അപ്പോൾ 1/4 ഇൻറ്റു എന്താണ് 9 ഇൻറ്റു 1 plus 1 into minus 1 plus 1 into 3 plus 1 into 1. So we have 12 divided by 4 is equal to 3. Then in the same way you have to calculate the number of A2, number of B1, number of B2. So we get number of A1 is equal to 3, number of A2 is equal to A1, number of B1 is equal to 2, number of B2 is equal to 3. So we get the reducible representation corresponding to the total movement of the molecule. So this is for the total movement because we are fix the vectors on every atom in the molecule and we do the we find out the representation for total movement of the molecule. So we get that we have 3a1, 1a2, 2b1 and 3b2, and this is correspond to the symmetry of total movement of the molecule. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ന് പറയാം 3 1 4 4 2 6 6 3 9, അതായത് 9 മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ 3n. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫോർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് 3n, where n is the number of atoms in the molecule. But in the case of water molecule we have 3 atoms. So what is the total movement of the molecule? It is 9. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് 9 റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. 3 A1ഉം 1 A2ഉം 2 B1ഉം 3 B2ഉം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 9 representations we obtain for the total symmetry for the total movement of the molecule. ഇനി ഇതിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എടുക്കാം. ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നമ്മൾ ഏരിയ 3 നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏരിയ 3 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ലേഷണൽ വെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? എക്സ്, വൈ, സെഡ്. അപ്പോൾ A1ന്റെ നേരെ നമുക്ക് യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് സെഡ്. സോ വി ഹാവ് that is translational motion along the z axis is represented by the symmetry A1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്? A1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ B1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ, ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷന്റെ സിമെട്രി ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ B2. അപ്പോൾ A1, B1, B2 that corresponds to translational motion. ഇനി റൊട്ടേഷണൽ മോഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? A2, B1, B2. റൊട്ടേഷണൽ വെക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് RZ, RX, RY എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ A2, B1, B2. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രിയും റൊട്ടേഷണൽ മോഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രിയും ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം? A1 plus B1 plus B2 plus A2 plus B1 plus B2. So we can say that we have A1 plus 2B1 plus 2B2 plus 1A2 translational and rotational motions are there. So you can see here. So the translational rotational motions ഏതൊക്കെയാണ്? A1 plus 2B2 plus 2B1 plus A2. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനിലും റൊട്ടേഷണൽ മോഷന്റെ സിമെട്രീസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ വി ഹാവ് 1A1. അപ്പോൾ 1 plus 2 അനുമ്പോൾ 3 plus 2 5 5 plus 1 6. അപ്പോൾ സോ വി ഹാവ് 6 ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട്? 9 ഉണ്ട്. 9 minus 6 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3. അപ്പോൾ ബാക്കി വരേണ്ട 3 എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? വൈബ്രേഷണൽ മോഷന്റെ സിമെട്രീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം?
So we get the symmetry of vibrational mode will be equal to total movement of the molecule minus symmetries of translation and rotational modes of the character table. So we have total in the equation, this one, that is 3a1 plus a2 plus 2b1 plus 3b2 minus the symmetry of translation and rotational mode എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് a1 plus 2b2 plus 2b1 plus a2. So we have 2a1 plus b2 which corresponds to the symmetries of vibrational motion. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് വൈബ്രേഷൻ മോഷൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എത്ര എണ്ണം വേണമായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണമാണ് കിട്ടിയത് നോക്കിയാൽ. So we have 2a1 and 1b2. So we have 3 vibrational motion. And these 3 vibrational motion of water molecules are corresponds to the symmetry. 2 are corresponds to A1 symmetry. അപ്പോൾ 3 vibrational motions possible ആണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ. അതിൽ 2 vibrational motionന്റെ സിമെട്രി ഏതാണ് A1 സിമെട്രിയും ഒരു vibrational motionന്റെ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിമെട്രിയാണ് B2 സിമെട്രിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 3 വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ 3 വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻസിന്റെ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് 2 എണ്ണം A1 സിമെട്രി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതാണ് ഈ A1 സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A1 സിമെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ 1 1 1 1. ദെൻ ഒരെണ്ണം B1 സിമെട്രി ആണ്. B1 സിമെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് 1 -1 1 -1. അപ്പൊ ഈ 2 സിമെട്രി മാത്രമാണ് എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏതൊക്കെ വൈബ്രേഷൻസ് ആണെന്ന് അറിയണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളില് 3 വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ 3 വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സിന് 2 എണ്ണത്തിന് A1 സിമെട്രി ഉണ്ട്, ഒരാൾക്ക് B2 സിമെട്രി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ A1 സിമെട്രി അല്ലെ? 2 പേർക്ക് A1 സിമെട്രി ഉണ്ട്, ഒരാൾക്ക് B2 സിമെട്രി ഉണ്ടെന്ന് പറയണത് കൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഏത് മോളിക്കുലാർ വൈബ്രേഷൻ ആണ് which molecular vibration is having A1 symmetry, which molecular vibration is having B2 symmetry, that is very important. Okay, അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് A1 സിമെട്രി ഉള്ളത്, ആർക്കൊക്കെയാണ് B2 സിമെട്രി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ അറിയണം, ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ, ഏതൊക്കെയാണ്. സോ ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ നോർമലി വി ഹാവ് 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ്. 4 തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമെട്രിക് വൈബ്രേഷൻ. നമുക്ക് 4 തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ 2 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ്, സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻസ്. ഇനി സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും അസിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും. സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും അസിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ്. ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷൻസ് തന്നെ 2 തരത്തിലുണ്ട്, ഇൻപ്ലെയിൻ ബെൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഇൻപ്ലെയിൻ ബെൻഡിങ്ങിനെ വേറൊരു തരത്തിൽ പറയും സിസറിങ് എന്ന് പറയും, സിസറിങ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെയാണ് എന്ത് ഔട്ട്പ്ലെയിൻ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയും. ഔട്ട്പ്ലെയിൻ ബെൻഡിങ് തന്നെ ബെൻഡിങ്ങിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് റോക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ്. അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ പ്രസന്റ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 2 types. They are stretching vibrations and bending vibrations. Stretching vibrations are again classified into 2, symmetrical stretching and asymmetrical stretching. Then bending vibrations are classified into 2, in plane bending it is also known as scissoring, then outplane bending is also known as bending, rocking. Okay, outplane bending is also known as rocking vibrations. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പൊ ഇതില് ഏത് വൈബ്രേഷൻ ആണ് A1 സിമെട്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഏത് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് B2 സിമെട്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് വരച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം, ഇനി സ്ട്രെച്ചിങ് എന്നും ബെൻഡിങ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത്, ബെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബോണ്ട് ആംഗിൾ.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിച്ചു നീട്ടാന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഒരുപോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം. So this is the picture corresponding to symmetrical stretching. ഒന്നെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ടു ഹൈഡ്രജന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ടു ഓക്സിജൻ ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പം സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം. ആൻഡ് വി ഡു ദിസ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ. ഏതൊക്കെയാണ്? C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഇ ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്, സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് ഉണ്ട്, സിഗ്മ വൈ സെഡ് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം ഡൂയിങ് ഓൾ ദി സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ. കേട്ടോ, മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ -1 വരും. അല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? വി ഹാവ് വാട്ട് 1 തന്നെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം. അപ്പോൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഈ വെക്ടേഴ്സിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. ദെൻ ഐ എം ഡൂയിങ് C2Z ഓപ്പറേഷൻ അലോങ് ദി Z ആക്സിസ്. നിങ്ങൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഈ ആരോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും, ഈ ആരോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും. അവിടെ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് നോ ചേഞ്ച് ഹാസ് ഒക്കേർഡ് in the direction of oscillation while the respective symmetry operations are performed and vice versa. അതായത് നമ്മളൊരു സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കാണിക്കാം? പോസിറ്റീവായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെക്ടേഴ്സ് നോക്കുക. വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെക്ടർ ഇവിടേക്ക് വരും, ഈ വെക്ടർ ഇവിടേക്ക് വരും. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഡയറക്ഷനിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം വരില്ല. ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് 1 കൊടുക്കുന്നത്. സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ഇമേജ് എടുക്കുന്നു. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ യു ക്യാൻ സീ ദ വെക്ടേഴ്സ്. ദെൻ സിഗ്മ വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1. സോ ദാറ്റ് മീൻ symmetrical stretching. So actually A1 corresponds to the molecular vibration which is symmetrical stretching. Okay. അപ്പൊ 2 A1 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു A1 എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി? സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കും? അസിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പൊ സോ ദിസ് ഇസ് മൈ അസിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്. അസിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സൈഡിലോട്ടും ഒരാൾ മറ്റേ സൈഡിലോട്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതെന്ന് പറയുക അസിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ്. അസിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തി നോക്കുക. സോ ഐ എം ഡൂയിങ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ. സോ ആസ് സച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ 1 തന്നെ കിട്ടും. C2Z നമ്മളിതാ ഇതിൽ റൊട്ടേഷൻ നടത്തണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ആരോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും അല്ലേ? ദെൻ ഈ ആരോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ആസ് -1. സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആസ് സച്ച് അതുപോലെ 1. ദെൻ സിഗ്മ വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ടും ഇതിങ്ങോട്ടും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. -1. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ? 1 -1 1 -1. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു B2. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? B2 represent asymmetrical stretching. So in the same way I am doing the scissoring operation and also bending operation, and I find that the scissoring mode of vibration corresponds to the representation 1 1 1 1, that is corresponds to A1 symmetry. So that means in the case of water molecule we have 3 vibrational modes are available. They are represented by the symmetry 2A1 and 1 B2. So in that A1 symmetries are corresponds to symmetrical stretching and scissoring. Symmetrical stretching and scissoring, and B2 corresponds to asymmetrical stretching. So you have to follow the 4 major steps and find out the symmetries of molecular vibration, and also you have to study how to draw the molecular vibration. That means in the case of water molecule we have symmetrical stretching, asymmetrical stretching, and also scissoring modes of vibration. So we can do another problem using ammonia molecule. So find the symmetry of vibrational modes of ammonia molecule. So this is the question. എന്ത് ചെയ്യണം? What is the first step? ആദ്യം point group find out ചെയ്യണം. Then symmetry elements ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം.
third എന്ത് ചെയ്യണം orthogonality theorem, then find out the character representation, then for third stepൽ orthogonality theorem use ചെയ്തിട്ട് you have to reduce the character representation into irreducible representation, and in the final step from the total movement of the molecule subtract the number of translation and rotational motion, you have to find the symmetries of vibrational motion. So I'm going to do the exercise with ammonia molecule. So first step and the point group find out ഏതാണ് C3 point group. Then അതിൽ symmetry elements find out E 2 C3 and 3 sigma V. Then എന്ത് ചെയ്യണം character representation കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുള്ള equation എന്താ number of atom unshifted during the operation into character corresponding to the matrix. So for the character, so in the case of ammonia molecule we have 4 atoms, 1 nitrogen and 3 hydrogen, so 4 into 3 is equal to 12. Then doing symmetry operation, only one atom, that is nitrogen, is getting unshifted, so 1 into 0 is equal to 0. From എവിടുന്ന നമുക്ക് 0 കിട്ടിയത്, that is the character corresponding to C3 matrix. Then sigma v plane എങ്ങനെയാ കടന്നു പോവുക, ഒരു നൈട്രജൻ ഈക്കോടെയും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈക്കോടെയാണ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ കടന്നു പോവുക. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരാണ് അൺഷിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. സോ 2 ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഇസ് 1. സോ വി ഹാവ് 12 0 2. ദാറ്റ് ഇസ് ദ representation, that is character representation for total movement of the molecule. So we can write E02. For E it is 12, for C3 it is 0, and for sigma V it is 2. Then we have to reduce the character representation into irreducible representation using the equation. What is the equation? Ni is equal to 1 divided by h sigma g, character corresponding to reducible representation and character corresponding to irreducible representation. We have to you do this problem in the last video. So from that we get the number of A1 as 3, number of A2 as 1, and number of E as 4. What is E? E corresponds to 2-dimensional representation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടി? വി ഗെറ്റ് 3A1 അല്ലേ, 3A1 1A2 ആൻഡ് 4E വി ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. 3n, ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദ ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് 3 into 4 ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. 12 കിട്ടിയോ നോക്കിയോക്കെ, നോക്കിയോ. വി ഹാവ് 3, we have 1A2, then plus we have 4E. What is E? E represent 2-dimensional representation. But 3 plus 1 plus 4 into 2. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 4 plus 8. It is equal to 12. നമുക്ക് 12 motions. That means it is a sum of rotational, vibrational and translational motion. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് റൊട്ടേഷണലും ട്രാൻസ്ലേഷനും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. നമുക്ക് C3Vയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ നോക്കാം. C3Vയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഏരിയ 3. ഏരിയ 3ലെ 1 corresponds Z corresponds to A1, then RZ corresponds to A2 and E correspond to. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെന്നാ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഏതൊക്കെ വരും? A1ഉം Eയും വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷണലിൽ A1ഉം Eയും വരും, റൊട്ടേഷണലിൽ അഗെയിൻ A2ഉം Eയും വരും. സോ വി ഹാവ് IR ഡ്യൂ ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? A1, A2 ആൻഡ് 2E ആണ്. Then irreducible representation to vibrational modes എങ്ങനെ കിട്ടും? That is total movement of the molecule, that is 3A1 plus A2 plus 4E minus A1 plus A2 plus 2E. ഇത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടണത്? അത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ നോക്കിയാൽ ഈ A1ഉം ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 2A1 ആയി, A2 A2 ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് 2 ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. ദെൻ വി ഹാവ് 2A1 plus 2E. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. 3n minus 6 ആണ് ഫോർ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ. സോ വി ഹാവ് 3 into 4 minus 6. It is equal to 6 vibrational modes are available. 6 ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. സോ വി ഹാവ് 2A1 plus then 2E ആണുള്ളത്. E എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ 2-dimensional representation. So 2 into 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4. So we have
2 plus 4 is equal to 6. 6 vibration modes are available for ammonia molecule. ഇനി അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടത്? ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ്. അപ്പോൾ വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രി കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 6 വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. 2 A1 ഉണ്ട്, 2 E ഉണ്ട്. ദെൻ ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ്, ഇത് ഏതൊക്കെ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഏതൊക്കെ വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് ആണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട്? സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ട്, അസിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സിസറിങ്ങും ഉണ്ട്, ബെൻഡിങ്ങും ഉണ്ട്, അത് ഇൻപ്ലെയിനും ഉണ്ട്, ഔട്ട് പ്ലെയിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോണിയ മോളിക്യൂൾ യു ഹാവ് ടു സീ ദാറ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് symmetrical bending, symmetrical stretching and symmetrical bending. So we have ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് 2 A1 കിട്ടും. സോ 2 A1s are corresponds to 1 is corresponds to symmetrical stretching and 1 is corresponds to symmetrical bending. So 2 A1s are corresponding to symmetrical stretching and symmetrical bending. Then we have 2 E's are there. അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 ഡയമെൻഷനൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് 2 വൈബ്രേഷൻസിനെയാണ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? 4 വൈബ്രേഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതില് ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്? ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ടു ഫോൾഡ് ഡീജനറേറ്റ് ആന്റി സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്. അതായത് ആന്റി സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന് ടു ഫോൾഡ് ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? 2 ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആന്റി സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്? ഒരു ഇ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്. Then in the same way, two-fold degenerate anti-symmetrical bending represent what? E. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അമോണിയ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിൽ 6 വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന്റെ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് 2 എണ്ണത്തിന് A1 സിമെട്രിയും 4 എണ്ണത്തിന് E സിമെട്രിയാണ്. അപ്പൊ A1 സിമെട്രി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് ഏതിനൊക്കെയാണ്? സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിനും സിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്ങിനുമാണ്. ആ സ്ഥാനത്ത് E സിമെട്രീസ് റെപ്രസെന്റ് asymmetrical stretching and asymmetrical bending. Asymmetrical or anti-symmetrical stretching or anti-symmetrical bending. So that's about the molecular vibration, and symmetries corresponds to molecular vibration.